درخواست دی تھی اور میرا ابھی تک تفتیشی افسر چینج نہیں کیا اور ابھی تک اس کی ضمانت التوا میں ہے. پلیز میری تفتیشی افسر چینج کریں اور التوا کریں. کون ہے جی تفتیشی افسر ان کا؟ مقدمہ نمبر 613/25. بیٹا آپ کی اپلیکیشن آ چکی ہے، یہ ہمارے آفیسر بتا رہے ہیں، اور وہ انویسٹیگیشن میں گناہ گار ہو گیا ہے، اس کو یہ اریسٹ کریں گے. یہ آپ کے پاس 2 days ہے، ودن 2 days. یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان کو 2 دن کا میں ٹائم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ملزم اریسٹ ہو جائے گا اس 2 دن میں. یہ آپ نے رپورٹ سبمٹ کرنا گورنمنٹ آفیسر میں. رات کو مجھے کال آئی تھی تقریباً 1:15 میرے بھائی کے نمبر سے نا، وہ لاہور میں رہتے ہیں میری فیملی ساری. پھر اس کو نا انہوں نے اٹھا لیا، کوئی بندے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، تو وہ اس کو لاہور سے اٹھایا؟ لاہور سے نا. تو انہوں نے اس کو مارا، اس کو کہا جی کہ آپ ہمارے اس اکاؤنٹ پہ نا 5 لاکھ روپے بھیجیں گے، 5,05,000 کی اماؤنٹ تھی. ٹھیک ہے، تو ورنہ ہم اس کو ماریں گے. تو میں نے بھائی سے بھی بات کی، اس نے بھی کہا کہ آپ بھجوا دو نا. اس طرح یہ انہوں نے مجھے پکڑا ہوا رکھا ہوا، گھر نہیں جانے دے رہے. 1:15 کا ٹائم تھا. پھر میں نے کہیں سے بھی پیسے ارینج وغیرہ کر کے نا ان کو بھجوائے اس اکاؤنٹ پہ. وہ اکاؤنٹ تھا نیو فارمیسی جو لاہور میں نا، ان کے نام پر. تو اس کے بعد انہوں نے بھائی کو چھوڑا اور انہوں نے الٹا بھائی پہ پھر مقدمہ کر دیا کہ وہ بھائی اسی فارمیسی پہ میرا نا جاب کرتا تھا، کہ یہ ہماری فارمیسی سے میڈیسن کو فروخت کرتا ہے، فلان کرتا ہے. اور اس کو کیس کر دیا. پھر میرے گھر والوں نے وکیل کر کے وہاں پہ اسلام پورے تھانے میں سارا مقدمہ کیا. انہوں نے کہا جی جس لڑکے نے پیسے بھیجے ہیں نا، اس کو اپنے جہاں سے بھیجے ہیں وہاں سے تھانے پہ رپورٹ کرے اور اس رپورٹ کی آن لائن ہم سے شیئر کرے. ہم اس کے اگینسٹ اس بندے پہ کیس کریں گے. وہ بندہ ارشاد نام کا تھا، اس کو ان تھانوں والوں نے ریچ بھی کیا اسلام پورے. مجھے انہوں نے ابھی کال کیا کہ آپ تھانے جائیں اور وہاں پہ رپورٹ کریں. یہ میں نے ساتھ سلپ لگائی ہوئی ہے جو میں نے پیسے بھیجے ہیں. کیونکہ کہہ رہے ہیں پیسے آپ نے بھیجے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ سے انہوں نے کس طرح پیسے وصول کیے. ان کی اپلیکیشن فارورڈ کریں ڈی اے جی صاحب کو، ڈی اے جی آفس لاہور. ٹھیک ہے، تھرو آر پی او صاحب، تو تاکہ جہاں اوفینس ہوا ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کا پھر جی جی 5 مہینے ہوئے، 2 سال ہو گئے زمین کو رکھس گئی. ان کا جو مالو کون سے میرا پیو بھی مالو کا ہے، جدی جاتات میں رہتے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آٹو تے جیمی خان رشتہ دار ہیں؟ کوئی رشتے داری نہیں. ہاں بھائی، اگر درخواست دیتی تھا تو سارے بھیجی نے باتوں نہ چوکی سے بھیجی تو آپ کے ملاؤ انڈر ہے؟ ہوئی یہ سے انہیں خارج کا چھوڑی. اما جی یہ ڈی ایس پی صاحب کھڑے ہیں، انہوں میں سمجھا دیتا ہے. میں نہ بڑا ظلم کا اللہ دیتی روٹی مارو مچو منجرا مت پہلے آؤ تو میرا کوئی ظلم نہ ہو سی. سی. جی آج ہی آپ نے ایکشن لینا. ٹھیک ہے، محمد نبیل. میں پچھلے سال گیا تھا عراق کے لیے نا. اس بندے نے جو ہمارے گاؤں کا بندہ ہے وہ کہتا ہے بھائی عراق ادھر جائیں گے زیادتی کرائیں گے اور کام پہ لگا دیں گے. ادھر بائی روڈ مجھے لے کے گیا، پھر کراچی پہنچے، کہتا ہے ادھر ویزا نہیں لگا، جھوٹ بول گیا ہمارے ساتھ. پھر آگے سے جہاز میں بٹھایا 50,000 پھر وہ میرے سے لیے 2 لاکھ لیا. پھر پچھلے سال اس نے وعدہ کیا تھا بھائی 11 مرم کو دے دوں گا. ابھی پھر پیسے میرے پاس. عراق آپ چلے گئے تھے؟ عراق نہیں، ایئرپورٹ ہی تک، ایئرپورٹ سے 6 دن بیٹھ کے پھر واپس آ گیا. تو کتنے پیسے دیے آپ؟ اس نے 2 لاکھ روپے دیا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، میں لوگوں کو ڈلیوری کرتا ہوں غریب. ابھی اس نے وعدہ کیا تھا 11 مروں کو دے دوں گا. 1 سال میں نے انتظار کیا پھر بھی نہیں دیتا. ابھی بدماشی کرتا ہے، کہتا ہے نہیں دیتا. یہاں پنکھا لگاؤ نا، جہاں ادھر بٹھایا تو پنکھا ہی نہیں لگایا. ادھر بٹھایا بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ آپ لوگ. پنکھا لگاؤ. سر ایک بچے یہ اور 2 اس سے بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے. میرے 3 بچے اور میرے ساتھ بدماشی کرتا ہے، نہیں دیتا. فارورڈ کرتے ہیں پھر رپورٹ سبمٹ کریں. تو اس سے ہم سے 34 لاکھ لیے، اس میں اوکے ہو گیا. پھر ہمارا 2 بندوں کا ویزے کا مسئلہ اس نے بنایا ہے.
हमें एयरपोर्ट पे रखी रखा है, फिर 2 दिन बाद हमें वीज़ा दिया तो कहते हैं आपने 70 हज़ार और देने तब आप जा सकोगे। फिर हमने 70 हज़ार उसको दिया है, तो फिर हमें उसने भेजा है, फिर उसकी वाइफ की फ्लैट है उधर से भी इधर से भी, तो उसको ये जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं उन सारों के लाइसेंस, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रोफाइल मुझे सबमिट करें, ठीक है। उनकी सारी वर्किंग जितनी फंक्शनिंग है उसकी रिपोर्ट सबमिट करें कि वो ठीक कर रहे हैं, क्या वो लीगल हैं, जस्टिफाइड हैं, और फिर उसके बाद उनके पास लाइसेंस हैं, फिर उनका कंडक्ट कैसा रहा है, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बारे में प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करें। आपने डीएसपी के पास आना है। ठीक। मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की बात है, उनसे 9 लाख रुपए इसने कैश लिया था। उसकी मद में उसने ये चेक क्या कारोबार करना था? वो कह रहे थे कि मैंने सुनहरे का कारोबार करना है, सुनहरे के, और उसकी बीवी के साथ जो है वो उसकी बीवी जो है उधार लिया आपसे? उसने उधार लिया था, और उसने मेरी वाइफ को और मेरी उसका कोई रिकॉर्ड है, कोई लिखा था आपने, उसके कोई मुआहदा किया था? उसने चेक सर जी साथ लगे हुए चेक उसने जो दिए 9 लाख रुपए दिए, और ये 90,10,000 रुपए का लेके देंगे फ्रॉड कर ये फिल किया सर उसके चेक की दस्तावेज ये सहूलत भी नहीं है सर। मैं बैंक में भी गया हूँ, नेशनल बैंक मैनेजर से भी बात की, वो कह रहे हैं कि इससे साइन करा के चलिए जनरल फ्रॉड में इसको है ना, तो इसने फिर ये हमें इसको घर गए हैं, अमाउंट टाइम पूरा हो गया था 6 माह की ये तो उसमें पूरा हो गया टाइम, फिर हम लोग के घर हम चेक के अलावा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। जी इन्होंने हमारे पर खिलाफ FIR भी दी थी, दरखास्त दी थी कामरा चौकी में, तो पहले जब दिए पहले उन्होंने हमको भी बुलाया उनको भी बुलाया, लेकिन ये जिसने चेक दिया वो खुद पेश नहीं हुआ, अपनी वाइफ को और भाई को पेश किया। चलेंगे डीएसपी साहब अपने तौर पे खुद प्रूव करेंगे, या आप खुद प्रूव करेंगे, और दोनों को लंप का मोटरसाइकिल था 2021 में, ये शेर पंजाब कदमी है, इधर जा रहा था किसी दोस्त के पास, रास्ते में नकाबपोश लोगों ने उससे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल और एक मोबाइल था, कुछ पैसे थे वो छीन लिए। फिर हमने रिपोर्ट की थी कि आबद साहब हैं ऐसा ही, उनको वो आए गाड़ी लेके साथ 2 बंदे थे, उनका पीछा किया था कि वो रिपोर्ट हो गया, मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पूछता हूँ कहते अभी तक आपकी मोटरसाइकिल की बरामदी नहीं हुई है, तो ज़्यादा मेहरबानी करते हुए मोटरसाइकिल मुझे इसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग के जो वारदात हैं उन सारों का रिकॉर्ड आज से रिनोव चेक कर रहे हैं सर। उसमें हम उन गैंग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं सर। ठीक है, ये आपका हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखेंगे आपका मैटर, क्योंकि ये एक पुराना मैटर है 2021 से। इस केस में आपने इनका जो मोबाइल भी साथ स्नैच हुआ है उस मोबाइल के जरिए क्या आपने ट्रेस किया है उसको, उसकी क्या लोकेशन आई है, वो कभी यूज हुआ है, आपने उस हमारे सिस्टम पे उसको प्लेस किया है नहीं किया है, कि वो जब भी यूज होगा जो भी मोबाइल आप स्नैच करेगा समझें कि वो खुद वो मोबाइल हमें बताएगा, वो लीड करेगा कि वो कहाँ इस्तेमाल, वो जब भी यूज होगा वो फौरी तौर पर हमें उसका इंटीमेशन आ जाएगा। ये रिपोर्ट भी सबमिट करें कि इसका जो मोबाइल था इससे नंबर ले लें इनसे और उसका आईएमई नंबर लें, वो मोबाइल कहाँ यूज हुआ है, किस जगह पे हुआ है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करें, और ओवरऑल पूरे मोटरसाइकिल्स की कितने मोटरसाइकिल स्नैच हुए उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। हम इसको प्रायोरिटी पे देखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पुलिस को लाएगी है जज साहब के आर्डर पे, तो फिर बंदा क्या मुकदमा क्या था? पुलिस उसने पानी रोका हुआ है सर, पानी रोका हुआ है, बारिशी पानी भी गलाजो तला पानी, ये कब्रिस्तान में सर जा रहा है सर, ये सब देख रहे हैं लोगों को, लोग सर बहुत परेशान किया है, दरख्त जो उसने लगाए हुए हैं रास्ते में, ये रास्ता है सर, आगे पुलिस बंद है, ये तैर बशीर साहब खड़े हुए हैं, इनके दौर में सारा इन्होंने ये FIR दी थी। जी जी वो बस सर बंदा है सर। क्या मैटर है ताहिर बशीर सर, ये उनके दौर में तब मैं सदर अस्पताल में था, तो ये कोरस्तान के बाहर एक कुंडी बनाई थी सरकारी, और वहाँ पे कुछ लोगों ने ना उसका रास्ता बंद करके ना पानी का और दूसरी तरफ के खेतों की तरफ छोड़ दिया था, और कब्रिस्तान की दुर्गति हो रही थी, तो मैंने उसको पकड़ के FIR दी। ये दोबारा मेरे ख्याल में सर वही इशू बता रहे हैं, ये दोबारा हम ये सॉर्ट आउट करते हैं। FIR पहले 2 महीने हो गए सर, कर रहे हैं, शुक्रिया सर। आपने